우리 모두 자리에서 일어나셔서 요한복음 4장 27절에서 38절까지 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. Book of John, chapter 4, verse 27 through 38. 우리 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽습니다. 이때 제자들이 돌아와서 예수께서 여자와 말씀하시는 것을 이상히 여겼으나 무엇을 구하시나이까 어찌하여 그와 말씀하시나이까 묻는 자가 없더라. 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라. 이는 그리스도가 아니냐 하니 그 사이에 제자들이 청하여 이르되 랍비여 잡수소서. 제자들이 서로 말하되 누가 잡수실 것을 갖다 드렸는가 하니 너희는 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐. 그러나 나는 너희에게 이르노니 너희 눈을 들어 밭을 보라. 희어져 추수하게 되었도다. 그런즉 한 사람이 심고 다른 사람이 거둔다 하는 말이 옳도다. 내가 너희로 노력하지 아니한 것을 거두러 보내었노니 다른 사람들은 노력하였고 너희는 그들이 노력한 것에 참여하였느니라. 아멘. 자리에 앉으시겠습니다. 오늘 이렇게 말씀을 섬기시는 우리 선교사님 좀 소개하겠습니다. 배에스라 선교사님인데요. 성도님 가운데 어떤 분은 외국분 아니십니까? 그렇게 말씀하시는데 오리지널 한국분이십니다. 참고로 개인적으로는 제 그 침례신학대학교의 선배 목사님이시기도 하고 또 중국에서 오랜 동안 선교사로 IMB 선교사로 사역을 하셨고 버지니아에서 또 한인 목회를 또 오랫동안 하셨습니다. 그리고 현재는 미 남침례교 산하 인터내셔널 미션 보드 국제 선교부에서 에이시안 네트워크 전략가로 이렇게 사역을 하고 계시는 참 귀한 선교사님입니다. 한인 총회와 달리 또 미국 총회가 오늘 밤부터 이렇게 쭉 진행이 되는데요. 그 총회를 참석하기 위해서 또 버지니아에서 이곳으로 이렇게 방문하셨는데요. 우리 베제라 선교사님 한번 일어서 서주시면 할렐루야로 한번 환영해 주시겠습니다. 할렐루야. 감사합니다. 목사님 말씀 나눠 주시기 전에 목사님께서 준비하신 그 영상을 우리 함께 먼저 나누도록 하겠습니다. I pray that no missionary will ever be as lonely as I have been. Here I am, working alone in a city of many thousand inhabitants. It is grievous to think of these human souls going down to death without even one opportunity of hearing the name of Jesus. How many can I reach? We are now a very, very few feeble workers, scattering the grain broadcast according as time and strength permit. God will give the harvest, doubt it not. Please say to the new missionaries that they are coming to a life of hardship, responsibility, and constant self-denial. They will be alone in the interior and will need to be strong and courageous. Oh, that my words could be as a trumpet call, stirring the hearts of my brethren and sisters to pray, to labor, to give themselves to this people. A new generation needs to know her story. As I started growing in the Lord, God took
that fascination with Asian culture and turned it in more to a longing. I want to give them this. I want to share with them what God has done in my life, how He changed me. And for the longest time, I just started praying, do you want me to live overseas? And I remember just a clear yes, like, this is where I want you to go. Where we have 4, We should have not less than 100. Are these wild words? They would not seem so were the Church of God to awake her high privileges. And her weighty responsibilities. You have such a love and burden for the people that there's a certain amount of trust that you have to give away to God, and it's hard to do that sometimes, to let go. If the joy of the Lord be their strength, the blessedness of the work will more than compensate for its hardships. Let them come, rejoicing to suffer for the sake of that Lord and Master who freely gave his life for them. The needs of these people press upon my soul. And I cannot be silent. 할렐루야, 반갑습니다. 저는 굉장히 반가운데 여러분들 반가우신가요? 이게 귀한 자리 불러주신 우리 하나님께 감사드리고 또 귀한 강단 내어주신 우리 온교회 모든 재직분들, 성도님들, 또 우리 김성국 목사님께 진심으로 감사를 드립니다. 방금 보신 영상에서 참 감동적인 얘기를 하죠. 나이 드신 우리 라티문 선교사님과 젊은 여성 선교사님이 한 목소리를 하는 이야기가, 선교는 high privilege and weighted responsibility. 선교는 고귀한 특권이지만 또 그만큼 막중한 책임이 있는 그러한 사역이다라고 하는 것이죠. 그래서 이 일에 전심전력 협력해 주시는 우리 중앙침례교회 모두 성도님들께 진심으로 감사를 드립니다. 정말 이번에 방문해서 마음에 큰 감동이 있었습니다. 오늘 짧은 시간이지만 말씀을 통해서 하나님께서 열방 가운데서 어떻게 역사하고 계시고 또 우리는 어떻게 참여할 수 있는, 그런 나눌 수 있는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오래전부터 우리 중앙침례교를 한번 방문하고 싶었어요. 은퇴하신 우리 서세현 목사님이 버지니아에서 목회할 때, 제가 버지니아 신학교 다닐 때 서세현 목사님이 장학금도 주셔서 제가 또 공부도 했었었고, 또 우리 김성국 목사님 저 버지니아에서 저랑 같이 이웃 교회에서 목회도 했었고, 또 대학도 같은 대학을 나왔고, 또 이곳에서 제가 중국에서 돌아와서 본부 사역을 하게 됐을 때 또 플로리다에 진출을 할 수 있는 발판을 또 우리 김성국 목사님께서 열어주셔서 우리 플로리다에 있는 우리 한인 침례교회들과 함께 또 사역할 수 있는 그런 기회도 있었고, 그래서 좀 방문할 수 있으면 좋겠다 했는데 이번에 방문할 수 있어서 너무 감사합니다. 자, 말씀을 나누는데요, 제가 몇 사람의 이름을 좀 들려드리는데 혹시 아시는 분들이 있는지를 모르겠어요. 1980년 9월 18일 권영록 고등학교 1학년, 서울시 동대문구 전농 3동에서 사셨었고, 1980년 9월 24일 제가 만난 날짜예요. 1980년 9월 18일 제가 만나서 1980년 9월 24일 김병표, 서울시 서대문구 현조동. 혹시 누구인지 여러분 아시겠나요? 제가 고등학교 2학년 때 서울의 어느 도서관에서 만난 사람들에게 제가 개인적으로 복음을 전해서 예수님을 개인의 구주로 영접하여 구원받은 사람들의 이름입니다. 우연히 제가 그 당시 사용하던 저의 노트를 발견했는데, 그곳에 당시에 제가 만나서 전도했던 사람들의 이름과 함께 그들에 관한 신상 정보들이 기록되어 있었던 것을 보게 되었습니다. 그 사람들이 여전히 신앙을 갖고 열심히 신앙생활을 하는지 알 수는 없습니다. 제가 정말 하나님 앞에 간절히 바라기는 그 사람들이 여전히 신실하게 하나님을 섬기며 살아가는 것입니다. 복음은 그렇게 이어져 왔습니다.
예수님은 12제자에게 그 복음을 부탁했고 12제자는 모두 순교하면서까지 그 복음을 세상 모든 사람들에게 나누어 주었습니다. 누군가가 12명의 제자들 가운데 한 사람에게 그 복음을 들었고 다른 누군가에게 그 복음을 전해주었고 그 복음을 들은 사람이 선교사가 되어서 한국 땅을 밟았고 한국의 누군가에게 그 복음을 전해주었습니다. 다시 그 복음은 사람들에서 사람들에게 전해졌고 그 복음을 먼저 들은 누군가가 저와 또 여러분들에게도 전해주었던 것이죠. 복음은 값없는 것입니다. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가심으로 베풀어 주신 복음은 값없는 거예요. 그러나 그 값없는 복음은 절대로 값없이 전파되는 것이 아닙니다. 사도행전 20장 24절에서 사도 바울은 이렇게 주님 앞에 고백합니다. 나의 달려갈 길과 주위에게 받은 사명 곧 그 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 사도 바울은 복음을 전하는 일에 자신의 생명을 걸었고 결국 로마에서 목이 잘려 순교하면서 자신의 그 고백을 그대로 이루었습니다. 복음은 값없습니다. 그러나 그 복음은 절대로 값없이 전파되지 않습니다. 사랑하는 중앙침례교회 성도님 여러분, 우리는 주님의 말씀을 좀 심각하게 들을 필요가 있어요. 주님의 말씀은 희어져 추수할 때가 되었도다. 그 추수의 사명을 저와 여러분에게 맡기셨습니다. 주님의 당부를 새겨볼 수 있기를 바랍니다. 오늘 본문에서 적어도 3가지 정도의 교훈을 얻기를 바라요. 첫 번째 우리가 얻을 수 있는 교훈은 우리는 눈을 들어 밭을 보아야 합니다. 예수님은 스스로 유대인이면서 12명의 유대인 제자들을 데리시고 친히 사마리아 땅을 방문하십니다. 유대인이라면 누구나가 지나가기를 거부하거나 회피하는 사마리아 땅을 찾아오셨어요. 그 이유는 무엇일까요? 물론 오늘 본문을 보니까 수가성 여인의 영적인 갈증 때문이었습니다. 그러나 또 다른 이유는 사마리아에 무르익어 추수할 영혼들 때문이었다는 것을 발견할 수가 있습니다. 35절 말씀 보세요. 눈을 들어 밭을 보라 희어져 추수하게 되었도다. 사람들은 이야기하기를 아직 넉 달을 더 기다려야 하지만 주님의 말씀은 그렇지 않다는 거예요. 넉 달을 기다려야 할 것이 아니라 지금 무르익어서 희어져 추수해야 한다는 것입니다. 지금이 베스트 타임, 추수하기에 가장 좋은 시기라고 하는 것입니다. 밭을 보지 않고 있으니까 사람들은 그저 막연히 생각하기를 아니 아직 넉 달을 더 기다려야 돼. 아직은 아니야. 그러나 눈을 들어서 밭을 보기만 한다면 지금이 추수해야 할 때인 것을 알 수 있다는 거예요. 밭을 보면 한시도 지체할 수 없다는 것을 알 수 있다는 것입니다. 그런데 제자들은 그저 먹을 양식에만 집중하고 있느라 밭을 보고 있지 못하니까 주님은 사마리아에 희어져 추수해야 할 밭에 우리가 관심을 집중해야 한다는 것입니다. 여기 화면을 한번 보시기 바라요. 세계 맨 위의 숫자를 보면 세계 인구는 82억이 넘었습니다. 그리고 바로 밑에 숫자를 보면 우리가 현재 살아가고 있는 이 지구상에 매일같이 새롭게 태어나는 사람들은 23만 8,485명입니다. 어제도 이 지구상에 23만 8천 명이 새롭게 태어났고 오늘도 이 지구상에 23만 8천 명이 새롭게 태어날 거예요. 내일도 어나더 23만 8천 명이 새롭게 태어날 것이고, 그리고 맨 밑에 있는 숫자를 보세요. 맨 밑에 있는 숫자는
이 지구상에 매일같이 예수님을 믿지 않고 죽는 사람의 숫자가 16만 101명. 어제도 이 지구상에 예수 믿지 않고 죽은 사람이 16만 명이고, 오늘도 16만 명이 예수님을 믿지 않고 죽게 될 것이고, 내일도 어나도 16만 명이 예수님을 믿지 않고 죽게 될 것입니다. 근데 보니까 매일같이 새로 태어나는 사람들이 예수 믿지 않고 죽는 사람보다 훨씬 더 많죠? 이렇게 새로 태어나는 사람들도 당연히 예수님을 믿어야 하는 사람들입니다. 매일 새로운 사람들 23만 8천 명 새롭게 태어나고, 매일매일 16만 명이 예수님을 믿지 않고 죽어가고 있습니다. 중요한 질문이 하나가 드는데요, 전 세계에 흩어져 있는 우리 모든 선교사들의 노력으로, 전 세계에 있는 우리 모든 예수 믿는 사람들의 노력으로 과연 이 지구상에 어떤 결과들이 맺어지고 있나요? 그래서 전 세계에서 매일같이 예수 믿는 사람들의 숫자가 점점 더 많이 늘어나고, 안 믿는 사람들의 숫자는 매일같이 점점점 더 줄어들고 있을까요? 여러분 어떻게 생각하세요? 이건 굉장히 중요한 문제예요. 정답을 말씀드리면, 안타깝게도 지금은 역복음화의 시대예요. 말씀인 즉슨 우리의 복음 전파의 속도가 늘어나는 인구의 수를 따라가지 못하고 있다고 하는 것입니다. 예수 믿는 사람들의 숫자보다도 안 믿는 사람들의 숫자가 매일같이 더 빠르게 증가하고 있다는 거예요. 앞으로 10년, 20년, 30년이 지나면 우리 주변에서 늘 보이던 교회가 점점점 사라지게 될 것입니다. 10년, 20년, 30년, 40년이 지나면 우리 주변에서 예수 믿는 사람들을 찾아보기가 힘든 시대가 찾아올 것이라고 하는 것입니다. 이것이 과연 누구의 책임일까요? 여러분들이 열심히 기도해주고 후원하는 선교사들이 더 열심히 노력하지 않아서? 우리 교회들이 더 열심히 전도하지 않아서? 사랑하는 성도 여러분, 오늘 본문에서 예수님이 말씀하신 것처럼 여러분들도 그렇게 생각하시나요? 여러분들도 넉 달이 지나야 추수할 수 있다라고 생각하고 계십니까? 제가 이렇게 표현하는 거 정말 죄송스럽게 생각합니다. 여러분들은 열심히 하시겠지만 혹시라도 좀 오해하지 말고 들어주세요. 혹시 여러분들 여기 본문에 나오는 제자들처럼 먹고 사는 일에 집중하고 있느라 희어져 추수해야 할 밭을 보지 못하고 계시지는 않습니까? 여러분의 추수 시기는 언제쯤이라고 생각하십니까? 여러분이 생각하는 추수할 때는 과연 언제라고 생각이 드세요? 넉 달이 더 기다려야 된다고 생각하시나요? 아니면 지금 right now, 지금이 추수할 때라고 생각하시나요? 아프리카의 나미비아라는 곳이 있습니다. 아프리카 나미비아에는 나마족이라고 있어요. 전 세계에 23만 6,750명이 있습니다. 그 사람들 중에 예수 믿는 사람 단 한 명도 없어요. 중국에 가면 야쿠트족이라고 있습니다. 전 세계에 48만 명의 야쿠트족이 있습니다. 그 사람들 가운데 예수 믿는 사람 단 한 사람도 없어요. 라오스에는 크롤족이라고 살고 있습니다. 전 세계에 14,500명이 있어요. 그 사람들 가운데 예수 믿는 사람 단 한 사람도 없습니다. 저는 오늘 이 아침에 여러분에게 3,121개의 이러한 정보를 제공해 드릴 수 있습니다. 이 말씀은 전 세계 2억 8,200만 명이 넘는 사람들이 아직까지 전혀 복음을 들어보지도 못하면서 복음을 들을 수 있는 단 한 번의 기회도 갖지 못한 채 살아가고 있다는 말씀입니다. 누군가가 의도적으로 목적을 가지고 그 사람들을 찾아가서 그 사람들 가운데서 복음을 전해주지 않으면 그 사람들은 죽을 때까지 예수님에 관해서 단 한 번도 들어보지 못한 채 죽게 될 것이라고 하는 것입니다.
예수 믿는 사람도 없고 선교사도 없고 목사도 없고 교회도 없이 복음을 들을 단 한 번의 기회를 갖지 못한 채 살아간다는 것입니다. 우리 가운데는 우리 주변에는 얼마나 교회가 많이 있습니까? 우리 주변에는 얼마나 예수 믿는 사람들이 많이 있습니까? 근데 그 사람들은 단 한 명의 복음을 전해주는 사람이 없이 그렇게 죽음을 맞이하고 있다는 것입니다. 지난 2월 18일부터 3월 20일까지 전 세계의 무슬림들은 라마단 금식 기간을 지냈습니다. 이 기간 동안 전 세계에 20억 7,350만 2천 명의 무슬림들은 해 뜰 때부터 해질 때까지 금식하며 하루에 5번씩 기도를 했습니다. 저와 여러분이 살고 있는 이 미국에는 모두 2,769개의 머스크, 이슬람 회당이 있고 445만 명의 무슬림들이 살아가고 있습니다. 플로리다에 적어도 50만 명의 무슬림들이 적어도 200개의 모스크에서 예배를 드리고 있습니다. 올랜도에만 이슬람 사원 머스크가 10개가 되며 무슬림 인구가 적어도 6만 5천에서 7만 5천 명이 살아가고 있습니다. 여기 웨스트 체스트에서 이슬라믹 센터가 있습니다. 레이크 비에나 비스타 디즈니 에리어에 올랜도에서 가장 크다고 합니다. 우리가 살고 있는 이 미국에는 모두 1,450개의 힌두교 사원이 있습니다. 뉴욕 지역에 1,135개, 텍사스에 128개, 매사추세츠에 127개. 2025년 현재 미국에 모두 330만 명이 넘는 힌두교 신자들이 있습니다. 여러분이 살고 있는 플로리다에 힌두교 사원이 12개가 있습니다. 플로리다에 모두 21만 9천 명의 인도 사람들이 살고 있어요. 물론 그 21만 9천 명의 인도 사람들이 다 힌두교 신자는 아니죠. 그렇지만 그 중에 많은 사람들이 힌두교를 신봉하고 있습니다. 이 올랜도에도 나라얀 만디르라고 하는 힌두교 사원이 있습니다. 여러분이 이런 사실들을 알고 계셨나요? 그들이 우리 집 앞마당과 뒷마당에 우리와 이웃하며 살고 있습니다. 어떻게 생각하세요? 우리는 넉 달을 더 기다려야지 추수할 수 있다고 생각합니까? 아니면 지금 추수해야 합니까? 우리는 과연 추수해야 할 영혼들의 밭을 보고 있나요? 우리가 살고 있는 지역 너머를 한번 보시기 바랍니다. 그 너머의 세상 사람들이 지금 어떻게 움직이고 돌아가고 있는지 한번 살펴보시기 바라요. 내가 먹고 사는 일들 외에 세상은 지금 어떻게 움직이고 어떤 방향을 향해서 나아가고 있는지 한번 볼 수 있기를 바랍니다. 하나님께서 그 세상들 가운데서 무슨 일을 어떻게 하고 계시는지, 하나님은 여러분의 손을 붙들고 무슨 일을 어떻게 행하기를 원하시는지 한번 생각해 보시기 바랍니다. 그래서 주님께서 우리에게 이렇게 기도하라고 가르쳐 주셨죠. 누가복음 10장 2절에 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내어 주소서 하라. 혹시 하나님께서 여러분들을 올랜도 중앙 침례교회에 불러 모아 주신 것은 여러분들을 추수의 일꾼으로 불러 주신 것 아닐까요? 주님께서 여러분 한 사람 한 사람을 그 거룩한 일의 일꾼으로 부르고 계시지는 않을까요? 두 번째 우리가 본문에서 얻을 수 있는 교훈은 우리는 이미 삭슬 받았다는 것입니다. 우리가 당연히 복음의 일꾼으로 살아야 하는 이유 중에 하나는 우리는 이미 삭슬 받았기 때문에. 오늘 본문 36절 말씀을 보시기 바랍니다. 거두는 자가 이미 삭도 받고 영생에 이르는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 하려 함이라. 기억하십시오. 목사만 삭슬 받았다는 말씀이 아니에요.
선교사들만 삭슬 받았다는 말씀이 아니고 선교를 좋아하는 사람들, 선교부장, 선교부 위원들만 삭슬 받았다는 말씀이 절대로 아닙니다. 예수 믿는 모든 사람들이 이미 주님으로부터 삭슬 받았어요. 일꾼으로서 다 임금을 받았다는 말씀입니다. 예수님께서 십자가에 달려 피를 흘리심으로 저와 여러분의 구원을 사주시어 저와 여러분에게 삭스로 이미 다 베풀어 주셨습니다. 예수님의 생명이 나에게 삭스로 지불됐어요. 우리는 임금을 받았기 때문에, 삭슬 지불 받았기 때문에 당연히 일을 해야만 합니다. 세상 가운데서 돈만 받고 일하지 않는 것은 다 잘못된 것이죠. 불법입니다. 여러분이 여러분의 아이덴티티를, 여러분의 정체성을 예수 믿는 사람, 그리스도인, 크리스천이라고 가지고 계시다면, 여러분에게 예수 그리스도의 생명이 있다고 인정한다면 당연히 복음을 전하는 삶을 살아야 합니다. 여러분의 마음의 중심에 예수님이 계신가요? 여러분은 복음을 전하는 삶을 살아야 될 책임이 있습니다. 저와 여러분이 가지고 있는 그 예수 그리스도의 생명이 저와 여러분에게 그냥 저절로 전달된 것이 절대로 아닙니다. 처음 시작할 때 말씀드렸듯이 복음은 값이 없지만 복음은 값없이 전파되지 않는다는 것입니다. 여러분 한 사람 한 사람에게 복음이 전해지기 위해서 얼마나 값비싼 희생이 치러졌는지 여러분은 알고 계십니까? 저와 여러분이 살던 한국도 예전에는 단 한 명의 예수 믿는 사람도 없었고 단 하나의 교회도 없던 미존도 종족 국가였습니다. 그러한 곳에 1884년부터 1945년까지 그 고작 61년 동안 미국 선교사 1059명, 영국 선교사 199명, 캐나다 선교사 98명, 호주 선교사 85명이 한국 땅을 찾아와서 복음을 전해 주었습니다. 1529명의 외국인 선교사가 한국 땅을 찾아와서 복음을 전해줬어요. 그 가운데 여성 선교사가 1114명이었습니다. 어떤 선교사님은 남편을 잃었고, 어떤 선교사님은 아내를 잃었고, 어떤 선교사님들은 자녀를 잃었고, 어떤 선교사님들은 병을 걸어 질병에 걸려서 고생을 해야만 했었습니다. 여러분들도 잘 알고 계시는 제중원 3대 원장, 세브란스 병원의 전신이었던 제중원 그 3대 원장을 지내셨던 찰스 빈튼 선교사님은 의사 선교사님이었어요. 1891년 한국에 와서 의료 선교 사역을 감당했습니다. 그 다음 장면 보여주세요. 1908년까지 사역을 하면서 한 살 아들 월터, 4살 아들 캐드 윌런, 6개월 된 딸 메리를 한국 땅에 묻어야만 했습니다. 양화진 외국인 선교사 묘역에 가면은 볼 수 있어요. 꼭 한번 가보십시오. 합정역에서 내려서 한강 쪽으로 5분만 걸어 내려가면 볼 수 있습니다. 그리고는 마침내 그의 결국 사랑하는 아내 레이 피샤도 1903년 그의 사랑하는 자녀들 곁에 묻어야만 했습니다. 위에가 레이 피샤 엄마의 선교사님의 무덤이고 밑에 조그만 비석들이 자녀들의 비석입니다. 그의 값비싼 희생에 한국 그리스도인들과 한국 교회는 엄청난 빚을 지고 있지 않습니까? 복음은 값없이 전하여지지 않습니다. 모든 IMB 선교사들은 파송을 받아 선교지에 나가기 전에 유언장을 써서 변호사의 공증을 받습니다. 저도 저와 저희 아내가 유언장을 써서 변호사 공증을 받아서 우리 아들과 딸에게 전해주고 선교지로 떠났던 기억이 있습니다. 유언장을 작성할 때는 모두 다 비장해져요.
물론 모든 선교사들이 선교지에 가서 모두 다 순교하는 것은 아닙니다. 그러나 유언장을 작성할 때 그 순간만큼은 복음을 전하다 선교지에서 죽음을 맞이하겠다는 각오가 분명합니다. 그러지 않고서는 그 유언장을 작성할 수가 없어요. 오늘 설교 후에 보게 될 동영상에서 그러한 내용을 보실 수가 있습니다. 복음은 값없이 전해지는 것이 아닙니다. 누군가 기꺼이 그 대가를 치르는 사람들을 통해서 복음은 전해 줄 수 있는 것입니다. 아시다시피 선교라고 하는 것은 절대로 홀로 이룰 수 있는 사명이 아닙니다. 현대 선교의 아버지라고 할 수 있는 윌리엄 캐리에게는 아주 훌륭한 친구 앤드류 풀러가 있었습니다. 앤드류 풀러는 죽을 때까지 윌리엄 캐리 편에 서서 최선을 다해줬어요. 윌리엄 캐리는 인도로 떠나며 그의 친구 앤드류 풀러에게 이렇게 이야기합니다. 앤드류, 자네가 이쪽 끝에서 그 밧줄의 끝을 끝까지 잡아준다면 나는 저쪽 끝에서 그 밧줄을 잡고 구덩이 저 밑바닥까지 내려가겠습니다. 앤드류 풀러는 영국 침례교 선교회 창립부터 1814년 죽을 때까지 총재로 섬기면서 이쪽 끝에서 그 밧줄의 끝을 끝까지 잡아주었습니다. 사랑하는 중앙침례교 성도 여러분, 여러분은 이쪽 끝에서 누구의 밧줄의 끝을 끝까지 잡아주시겠습니까? 마지막 세 번째 우리가 본문에서 얻을 수 있는 교훈은 우리는 하나님의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루어야 합니다. 이 세상을 향한 하나님의 뜻은 무엇일까요? 베드로후서 3장 9절에 그 유명한 말씀이 있죠. 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하게 이르기를 원하시느니라. 아무도 멸망치 않고 회개하여 구원받게 하는 것이 하나님의 뜻이고 그 일을 온전히 이루는 것이 저와 여러분이 감당해야 될 책임입니다. 예수님께서 그 놀라운 복음을 전하는 일을 천사들에게 맡기시지 않았어요. 예수님께서 복음 증거하는 일을 천사들에게 맡기지 않았습니다. 천사들에게 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령 이름으로 침례를 주라고 말씀하시지 않았습니다. 천사들에게 너희는 온 천하 만민에게 다니며 복음을 전하라고 당부하시지 않았어요. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시고 부활하시고 승천하시며 하늘에 있는 그 천천만 천사들에게 온 세상에 이 복음을 전하라고 하셨다면 아마도 순식간에 온 세계의 모든 사람들에게 복음이 전하여졌을 것입니다. 그러나 주님은 그렇게 하시지 않았습니다. 왜 그랬을까요? 왜 천사들에게 당부하시지 않고 저와 여러분에게 복음 전하라는 사명을 맡기셨을까요? 우리 주 예수 그리스도께서 하늘에 있는 그 천천만 천사들을 위해서 십자가를 지신 것이 아니라 바로 저와 여러분을 위해서 십자가를 지셨기 때문인 것입니다. 하나님이 천사들을 하나님의 자녀로 삼으시고 천국을 유업으로 허락하신 것이 아니라 바로 저와 여러분을 하나님의 자녀 삼으시고 천국을 유업으로 허락하셨기 때문인 것입니다. 우리가 기도할 때 우리는 하나님의 뜻을 알게 해달라고 기도하고 그 뜻을 온전히 이루게 해달라고 기도합니다. 아까도 우리가 기도할 때 이 교회를 향한 하나님의 뜻이 무엇인지 알게 해달라고 기도하며 그 뜻을 이루게 해달라고 기도했습니다. 그러나 이미 하나님의 뜻은 너무도 분명하고 선명합니다. 문제는 우리에게 그 분명한 하나님의 뜻을 온전히 이루고자 하는 의지와 결단이 있느냐 하는 것입니다. 37절에서 주님은 이렇게 말씀하십니다. 그런즉 한 사람이 심고
다른 사람이 거둔다는 말이 옳도다. 주님의 말씀은 누군가 심으면 또 다른 누군가가 거두게 되어 있다는 거예요. 여러분이 열심히 최선을 다해서 심으면 어느 날 또 다른 누군가가 여러분이 심은 것을 거두게 될 것이라는 것입니다. 또 다른 누군가가 어디선가 열심히 심었을 때 여러분 중에 누군가가 그 뿌린 것을 기쁨으로 거두는 때가 있다는 것입니다. 그것이 주님의 뜻을 온전히 이루어가는 길입니다. 우리는 그 주님의 뜻을 어떻게 이해하고 받아들이고 있습니까? 중국, 인도, 아프리카에서 46년 동안 신실하게 선교사로 섬기셨던 C.T. 스터드라는 선교사님이 이런 말씀을 하셨습니다. If Jesus Christ is God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him. 하나님이신 예수 그리스도께서 나를 위해서 죽으셨는데 나는 그분을 위해서 못할 희생이 없다. 여러분도 그러하십니까? 바로 당신이 이쪽 끝에서 그 밧줄을 끝까지 붙들고 있는 한 열방에서의 선교는 계속될 것입니다. 그 밧줄의 끝을 이쪽 끝에서 끝까지 잡아주시겠습니까? 마지막 동영상 보고 예배 마치겠습니다. 캐렌 왓슨은 어린 시절 활달한 아이였습니다. 교도관으로 근무했었고 예수님을 만나면서 그녀의 인생이 바뀌었습니다. 엘살바도르로 단기 선교를 다녀오면서 세상에 잃어버린 영혼에 대한 안타까운 마음을 갖게 되었습니다. 그 후 이라크 전쟁이 발발하자 미국의 집을 떠나 요르단과 쿠웨이트의 난민 수용소로 향했습니다. 그 후 IMB 선교사가 되어 이라크에서 구호 활동을 하며 이라크인들의 삶을 돕고자 애를 썼습니다. IMB의 선교사로서 파송을 받으면서 캐렌은 2003년 3월 7일 이러한 편지를 써서 그녀의 목사님에게 보냈습니다. 필 목사님과 로즈 목사님께, 이 편지는 제가 선교지에서 죽었다는 소식이 전해졌을 때 공개해 주세요. 하나님의 부르심에 응답했던 것에 대해서는 어떠한 후회도 없습니다. 나는 내 마음속에 어떤 민족을 품었었는지 가능한 많이 여러분과 나누려고 노력했습니다. 내가 가고자 했던 곳과 하나님께서 나를 부르신 장소는 달랐지만 그 부름에 순종하는 것이 나의 목표였습니다. 고난은 예상되었지만 모든 것이 하나님의 영광을 위한 것이었습니다. 지금 이 순간 가장 중요하게 기억해야 할 것은 사역이 계속해서 진행되어야 한다는 것입니다. 그 말은 제가 어디서 사역했는지 구체적으로 밝히지 않는 것도 포함됩니다. 그저 네임이라고 기억해 주세요. 어느 특정 국가나 장소에 대해서 말하지 말고 어떠한 기사에든 아무런 언급을 말아주세요. 나는 계속해서 그 사람들과 함께 있는 것처럼 이 편지를 씁니다. 저를 위해 기도해 주시고 후원해 주셔서 늘 감사했습니다. 물론 당신들의 상급은 하늘에 쌓일 것입니다. 제가 계속해서 사역을 하고 영적으로 성장할 수 있도록 도와주셔서 진심으로 감사를 드립니다. 계속해서 선교사들을 보내주시고 젊은 사람들을 선교사로 양육하도록 힘써주세요. 제가 죽은 후에 있을 예배는 가능한 간단하게 해주세요. 말씀은 복음을 전하는 것으로 해주시고 제이슨 버스나 그의 아버지가 아름다운 찬양을 불러주시면 좋겠습니다. 담대하게 생명을 살리고 삶을 변화시키고 영생의 복음을 전하는 예배가 되게 해주세요. 영광은 오로지 하나님께 돌려주세요. 선교사의 마음. 현명함을 추구하기보다는 더 많은 돌봄을, 안전을 추구하기보다는 더 많은 위험을, 실제적인 것을 추구하기보다는 더 많은 꿈을, 가능성을 추구하기보다는 더 많은 기대를. 나는 위로를 받거나 성공하기 위해 부름받은 것이 아닙니다. 오로지 순종만 있을 뿐입니다. 내가 좋아하는 성경 구절은 이사야 6장,
고린도후서 5장 15절에서 21절, 고린도전서 1장 3절, 골로새서 4장 2절에서 6절, 로마서 15장 20절, 시편 25편, 그리고 27편. 내 성경 속에 표시되어 있는 구절들입니다. 그 중에 하나를 인용하거나 목사님이 원하거나 아니면 가장 좋다고 느끼시는 구절을 선택해서 읽어주세요. 예수 그리스도를 아는 것과 섬기는 것이 세상에서 가장 기쁜 일입니다. 나는 두 분 목사님과 교회를 사랑합니다. 이 편지를 보내고 캐런은 이라크로 날아가서 본인에게 맡겨진 사역을 위해 최선을 다했습니다. 2004년 3월 15일 캐런은 다른 IMB 선교사 4명과 함께 이라크 모술에서 이동하던 중 총격을 받았고 그 중에 그녀를 포함한 4명이 사망하고 1명이 부상을 당하게 됩니다. 캐런의 순교 후에 그녀의 목사님은 그녀가 죽기 1년 전에 썼던 이 편지를 교회에 공개했습니다. IMB의 인터내셔널 러닝 센터에 있는 클라우드 오브 위트니스 벽면에는 그녀의 유언 편지와 함께 그녀의 순교자 명패가 전시되어 있습니다.